Dear friends and students, welcome to my today's class. Let us continue with the topic direct speech and indirect speech. I will take up the assertive sentences today. So here some 4 sentences are given. We have to write or rewrite them in indirect speech. Number 1, Raju said to me, I write a letter. Let us convert this sentence into indirect speech, from direct speech to indirect speech. Now let us follow the rules. Who is the reporter here? Raju is the reporter. Which is the second noun or pronoun? Me is the second noun or pronoun. Second noun or pronoun. The person or persons to whom the report is conveyed. That is the second noun or pronoun. Which is the reporting verb here? Said is the reporting verb. Raju said to me. Said to object ಇದೆ ಅದರಿಂದ told me. Raju told me ಆಗುತ್ತೆ reporting verb. Raju told me. Now follow the rules. Let us add the relevant link word. Remove the comma and inverted comma. In case of assertive sentences, the link word is that, or class connecting word is that. Let us add it. That. Raju told me that. Now let us change the personal pronouns in direct speech. I write a letter. I is the first personal pronoun. We have to change it. It has to be changed in accordance with the subject of the reporting verb. Said reporting verb. ಅದರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ರಾಜು ಅಂತ ಇದೆ. ರಾಜು ಇಸ್ ಎ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಐ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿ ಅಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಹಿ. Now change the tense of the verb. Reporting verb is in past tense. Therefore, the tense of the verb in indirect speech changes. ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ? I write a letter. This is a simple present tense. Simple present changes to simple past. Simple present in indirect speech changes to simple past. ಹೀಗೆ simple past. Write in a past tense form, wrote. That he wrote a letter. He wrote a letter. Raju said to me, within inverted comma, I write a letter. Raju told me that he wrote a letter. Yes, students, let us go to the next example. The station master said to me, you are very late today. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನೌನ್ ಆರ್ ಪ್ರನೌನ್ ಅಥವಾ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಹಿ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆರ್ ದಿ ರಿಪೋರ್ಟರ್. ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್? ಸೆಡ್ ಟು ಮೀ. ಮೀ ಈಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೌನ್ ಆರ್ ಪ್ರನೌನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೌನ್ ಆರ್ ಪ್ರನೌನ್. ಮೀ ಈಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೌನ್ ಆರ್ ಪ್ರನೌನ್. Said is the reporting verb. So the reporting verb is in past tense. Reporting verb is in past tense. The station master told me. The station master told me. So let us remove the comma and inverted comma and add the link word that. The station master told me that. You are very late today. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಲೇಟ್ ಟುಡೇ ಅಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ಯು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್. ಮೀ ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಅನ್ನೋದು ನಾಮಿನೇಟಿವ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೀ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಮೀ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನಾಮಿನೇಟಿವ್ ಕೇಸು ಐ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಐ. ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಲೇಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಐಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಲೇಟ್. ವೆರಿ ಲೇಟ್. ಟುಡೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ವರ್ಡ್. ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ದಟ್ ಡೇ. ದಟ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಲೇಟ್ ದಟ್ ಡೇ. ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ
ರಾಜು ಸೆಡ್ ಟು ಮಿ ಐ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಬದಲು ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಅಂತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಆವಾಗ ಅದು ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂತ? ಹಿ ವಾಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ರಾಜು ಸೆಡ್ ಟು ಮಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಅದು ಅವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನ ಇದ್ದಂತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ರಾಜು ಸೆಡ್ ಟು ಮಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಜು ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಜು ಸೆಡ್ ಟು ಮಿ ಐ ವಾಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ನಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಜು ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಜು ಸೆಡ್ ಟು ಮಿ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎ ಲೆಟರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎ ಲೆಟರ್. ಆವಾಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ನೋ ಚೇಂಜ್, ಅದೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಹಾಗೇನೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ರಾಜು ಸೆಡ್ ಟು ಮಿ ಕಾಮ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮದೊಳಗಡೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ರಾಜು ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಲೆಟರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್. ಹೀಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ, ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಗೂ ಸಹ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ರಾಜು ಸೆಡ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಈಗ ನೋಡಿ, ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೌನ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಇಲ್ಲ, ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ರಾಜು ಸೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಬೇಡ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಟೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ರಾಜು ಸೆಡ್ ಕಾಮ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮ ತೆಗಿತೀವಿ ದಟ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಡೆಲ್ಲಿ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಡೆಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ನೋ, ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. When there is an unchanged fact is there in the direct speech, it has to be written as it is. There is no change of the tense of a verb in those sentences. That Delhi is the capital of India. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹಾಗೇನೆ ಅದೇ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಇದ್ರೂ ಸಹ ವರ್ಬಿನ ಟೆನ್ಸು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So let us move to the next example. The teacher said to the students, the sun sets in the west. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಸೆಡ್ ಟು ಇಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ಓಕೆ, ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೌನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ಮೈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೌನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಲಿಸನರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿ ಸನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ವೆಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಈಗ ರೂಲ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಸೆಟ್ ಟು ಆದಮೇಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ದ ಟೀಚರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದ ಟೀಚರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರಿಮೂವ್ ಕಾಮ ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ದ ಲಿಂಕ್ ವರ್ಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ assertive sentence. Link word to be used is that. The teacher told the students that. Next ಏನಿದೆ? The sun sets in the west. This is an universal truth. So the tense of ವರ್ಬಿನ ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಇರುತ್ತೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ನಲ್ಲಿ, ಆವಾಗ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದಿ ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಬ್. ಸೊ ದಟ್ ದ ಸನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ವೆಸ್ಟ್. Even though the reporting verb is in the past tense, the verb in indirect speech does not change in respect of the sentences where it expresses the universal truth. Start. Let me go to the next example. Umesh says, I shall go to college. There is no second noun or pronoun, and the reporting verb is in present tense. Umesh is the reporter. Says is the reporting verb. When the reporting verb is in present tense, the tense of the verb in indirect speech does not change. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ್ ಸೇಸ್ ದಟ್. ಸೇಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ.
ಐ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರೊನೌನ್, ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ಇಲ್ಲಿರೋದು ಒಂದೇ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್. ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇ, ನಾಮಿನೇಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಇ. ದಟ್ ಹಿ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಸೇಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. When the reporting verb is in present tense or in future tense, the tense of the verb in indirect speech does not change. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಕಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಐಗೆ ಶೆಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಫ್ಯೂಚರಿಟಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ವಿ ಯೂಸ್ ವಿಲ್. ಹಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಕಾಲೇಜ್. ಹಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಕಾಲೇಜ್. Let us move on to the next example. He said, my friend leaves for Bangalore tomorrow. He said, okay, let us remove comma and denote comma and add the class connecting word or the link word, that is that. He said that. My friend, my is here, it is reporter is he, third person singular. It becomes my is the possessive case. He in a possessive case, his friend. Dear friends, please note here that this is a simple present tense, but this expresses the futurity, arranged future program. ಅಂತ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೂಲ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಟುಮಾರೋ, ಈ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಲೀವ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವುಡ್ ಲೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವುಡ್ ಲೀವ್ ಫಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ. His friend left ಅಂತ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ವುಡ್ ಲೀವ್ ಫಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.